அடியேன் ராமானுஜதாசன் சுவாமி. அடியேன் ராமானுஜதாசன். ஆரம்பிக்கலாமா? யார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்? நீங்க தானே? அடியேன் வைஷ்ணவேமா ஸ்டார்ட் பண்ணி. அடியேன் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி திருவடிகளுக்கு பல்லாண்டு. இன்று இந்த நன்னாளில் தை மாதம் ரோஹிணி நட்சத்திரம் கூடிய சுபயோக சுபதினத்தில் அடியார்கள் அனைவரும் நமது ஞானாச்சாரியர் ஸ்ரீ உவே சாரதி தோத்தாத்ரி சுவாமிகளின் திருநட்சத்திர வைபவத்தில் கலந்து கொள்வது நமது பாக்கியம். இதை தவிர வேறு வார்த்தைகள் சொல்ல தோன்றவில்லை. இன்று நம்மிடையே எழுந்தருளியிருக்கும் நம் சுவாமி உடைய திருவடி தாமரைகளில் தண்டம் சமர்ப்பித்து இன்று எத்தனையோ அடியார்கள் நேரடியாகவும் ஆன்லைன் மூலமாகவும் சேர்ந்திருக்கிற அனைத்து அடியார்களுடைய திருவடிகளுக்கும் பல்லாண்டு. அனைத்து அவர்களுடைய திருவடி தாமரையில் தண்டன் சமர்ப்பித்து அவர்களை வரவேற்பது அடியனுக்கு கிடைத்த பாக்கியம். இந்த வைபவத்தை நாம் இப்பொழுது நேரடியாக அனுபவிக்க உள்ளோம். எத்தனையோ அடியார்கள் ஆன்லைன் மூலமாக சேர்ந்திருக்கிறார்கள். நாம் இப்போ நேரம் குறைபாடுனால் நாம் இப்பொழுது உடனடியாக வைபவத்துக்குள் நுழையலாம். அடியேன் ஸ்ரீமதி பார்கவிமா அவர்களை இதை துவங்குமாறு பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. Today we have gathered on this auspicious Thai Rohini day to celebrate our Swami, Sri Uve Saradi Totadri Swami's Tirnakshatram. It is a great fortune for us to be gathered here. Many adiyars, those who have joined directly as well as online, it is Adiyan's fortune to welcome each one of Devrir. Adiyan's humble obeisances to our Swami's divine lotus feet. Let us begin with our today's special session. Adiyan requests Srimati Bhargavima to begin with the introduction. Adiyanamma, Adiyan Srimate Ramanujaya Namaha, Adiyan Dasoham Swami, Palland Swami. A very warm welcome to all the Adiyars and all the Bhagavatas and the little children who are participating in our Varavaramanu Vidyalayam. And thank you so much for this wonderful platform, online session, where you are blessing us with immense knowledge and a free zone of achieving knowledge regarding our Sri Vaishnava Sampradayam Swami. A very warm welcome to all the Adiyars. Please, this should be continue for the long time and endlessly. Srimate Ramanujaya Namaha. Adiyan Dasoham Swami. Adiyan Srimate Ramanujaya Namaha. Thank you, Bhargavima. This is an opportunity for Adiyan, a blessed opportunity to say a few words on introduction to our Swami. Our revered Sri Saradi Totadri Swami needs no introduction in the world of Sri Vaishnavam, but we enjoy sharing about him. Sri Uve Saradi Totadri Swami is a disciple of Srimad Paramahamsa Ityadi Pattarbiran Vanamamalai Jiyar Swami, the 29th Pattam of Totadri Mat, and descendant of Komandur Ilayavalli Achan Swami, a Baladanvi Swami, a cousin of Sri Ramanujacharya. He was born in Alvar Tirunagari and grew up in Thiruvallikeni, Chennai. Lived in Sri Perumbudur, presently living in Srirangam. He has learned Sampradayam principles from Varthamana Vadi Kesari Alage Manavala Sampath Kumar Jiyar Swami, Velukudi Krishnan Swami, Gomadam Sampath Kumar Acharya Swami, and many others. As full-time sevaka or servitor of Sri Vaishnava Sampradayam, he is engaged in translating our Alvars and Acharyar's works in simple Tamil and English, and coordinating the translation efforts in many other languages. Also engaged in teaching Divya Prabandham, Stotrams,
Bhagavad Gita, etc., and giving lectures on various Sri Vaishnava Sampradayam related topics in Tamil and English regularly. Also engaged in doing Sampradaya Pracharam directly as well as through online methods and training Pracharakas. He has created this huge portal for our Sri Vaishnava Sampradayam, koil.org, which is a humble offering to our Purvacharyas, and is taking care of it by keeping it up to date and adding wonderful content on a daily basis. Koil.org is a part of Sri Varavara Muni Sambandhi Trust's initiatives. Swami's wife, Srimati Lakshmi Sarathi, also teaches and guides many women in Sri Vaishnava Sampradaya. Swami is a Jnanacharyan to many Sri Vaishnavas today who seek his guidance whenever they need clarity about any Sampradaya Vishayam. Koil.org's Q&A WhatsApp group is a huge hit with all people of all age groups and knowledge levels. On a personal note, Swami's Saulabhyam has helped Adiyan get started with a few translation kainkariams on koil.org, and his Apara Karune has helped Adiyan gain strength through difficult situations in life. Devariran Tiruvadigalukku Pallandu Pallandu Swami. Without further delay, I would like to hear from our next speaker, Srimati Jayashrima, Alvar Emberumana, G.R. Tiruvadigalai Sharanam, G.R. Tiruvadigalai Sharanam. Adiyan. Again, Srimati Jayashrima. Adiyan. Dhanyasmi Bhargavima to both Bhargavimas. Adiyan. Jayashrima. There we go. Adiyan. ஏன்மா தெரியுது. பேசுங்க. ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய ஆழ்வார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. கேக்குமா? அதுல கேட்கும் ஆகும்ல. நான் இது கம்மி பண்ணிக்கிறேன் சவுண்டு. ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமக. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளை சரணம், ஜீயர் திருவடிகளை சரணம். இன்னைக்கு தைத்திங்கள் ரோகிணியில நம்மளுடைய ஞானாச்சாரியர் குருவே சாரதி தோத்தாத்திரி சுவாமிகளுடைய திருநட்சத்திர வைபவத்துல அடியவங்களுக்கு பாக்கியம், நேரடியாக கலந்து கொள்ற பாக்கியம் பெருமாளுடைய சன்னிதானம் கிடைச்சிருக்கு. ஒழுவில் காலமெல்லாம் உடனாய் பண்ணி வழுவில செய்ய வேண்டும் சொல்றோம். முமுட்சுபடியில படிக்கிறோம். கைங்கரியம் தான் நித்தியம், கைங்கரியத்தை பிரார்த்தித்து பெறணும் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். நமக்கு எப்படி கைங்கரியம் நம்ம எல்லாம் உலகத்துல ஒவ்வொரு மூலையில ஒவ்வொரு ஆக்சுவலா நாங்களாம் இருக்கோம்னு அடியேன் சொல்றேனேபடியே 2025 பார்த்தேன்னு அடியேன் பாதி நாள் ஏதோ பர்சனலா உடம்பு ஏதோ சொல்லி ஸ்ரீரங்கத்திலேயே இருக்கணும்னு ஆயிடுது. அந்த மாதிரி நேரத்துல கூட நமக்கு அந்த கைங்கரிய பாத்திரம் அந்த ஒரு வரவரவு வித்யாலயால சுவாமியோட ஒரு பெரிய கிருப்பையால அது எங்க இருந்தாலும் இந்த ஊர்ல இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் நமக்கெல்லாம் ஒரு துளி துளி கைங்கரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்துறது கோவிலாட்டு. அது சுவாமிக்கும் எப்படி பல்லாண்டு எப்படி சொல்லணும்னே வார்த்தைகளே கிடையாது. அடியவங்களையும் அது ஏதோ சம்பிரதாயத்துல துளி துளி ஒரு அணிலை விட இன்னும் கொஞ்சம் இதாவா பண்ற அளவுக்கு நமக்கெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அப்படிங்கிறதுக்கு அடியவங்கள் எங்களுடைய இந்த சார்பில் எல்லாரும் எங்களோட கிருதజ్ఞతகளை தெரிவிக்கிறோம். அடியன் சுவாமி அடியன் சுவாமி அடியன் நெக்ஸ்ட் அடியேன் ரம்யாமா. அடியன் தேவரி குழந்தைகளை கூப்பிடலாமா? அடுத்தது அடியேன்மா குழந்தைங்களை கூப்பிடலாம். அடியேன் நம்ம வரவர முனி பேட்ச் குழந்தைகள், ஸ்ரீ வரவர முனி வித்யாலயம் பேட்ச் 2 குழந்தைகள். அதுலேருந்து இன்னைக்கு சில குழந்தைகள் சுவாமிக்கு பொது தனியன் திருப்பாவை ஒரு 5 பாசுரங்கள் சேவிச்சு காட்ட போறா. அடியேன் அப்புறமேயன் श्रीशैलेश दयापात्र श्रीवत्यादि गुणाववं यदीन्द्रप्तावनं मन्दे रम्यजामातलं मुनिं रम्यजामातलोहीन्द्र पादलेखामयं सदा तदा यत्तातमशक्तादिं रामानुजमुनिं भजि लक्ष्मीनाथसमारम्भं स्नातयामनमट्टमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुं परम्परां यो नित्यम् अच्युतपरां पूजयतु या
रामोदष्टचितनानि क्लिनाय मेने गुरोर्बहरोष तयैकशिन्दोव नामानुदिश्य शरणौ प्रपट्टे माता पिता योतयस्तनया विमूर्तिः सर्वं यादेव नियमेन मदर्वयानाम् आद्यष्टनकुलपटे बहुलाविलामं श्रीमत्तकङ्ग्लीवनं प्रणवामि मूर्त्नां भूतं सरस्तमहतावयवर्तनाद श्रीभक्तिसारगुणशेखरयोगिवाणां अट्टाङ्गलेखपरकर यदीशमिश्लां मुनिं भजी சரணோஷி நித்யம் அடியேன் சுவாமி. வெரி குட். ரொம்ப நல்லா சொன்னேன். அடியேன் உன்னுடைய அக்கா நல்லா ஸ்கிரீன்ல தெரியல, 2 பேரும் நடுவில் உட்காந்து. வெரி குட். 2 பேரும் நல்லா. அடியேன் சுவாமி. அனன்யா அப்ரமேயன் சுவாமி நம்ம பேட்ச் 2ல இருந்து. வெரி குட். ரொம்ப நல்லா கத்துட்டு ரொம்ப வராங்க. நல்லா சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் பிரஹலாத் திருப்பாவை தனியன் சேவிக்க போறான். பிரஹலாத் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சேவிக்கிறியா? சுவாமி நீரா துங்கஸ்தனகிரி தடி சுப்தம் உத்போட்ய கிருஷ்ணம் பாராத்யம் ஸ்வம் சுதி சரசிரஸ் சித்தம் மத்யாம் வயந்தி சோஷிஷ்டாயம் ஸ்ததி நிகரிதம் யாவலாத் கிருத்ய பூட்டே கோடாடஸ்ஸே நம இதம் இதம் பூய ஏவாஸ்து பூய அன்னவயல் புடுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பந்து திருப்பாவில் பல்படியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாலை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொழியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வலையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கு விதி என்று இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. என்னை விதி என்ற என்னை விதி என்ற முற்றம். நல்லா சொன்ன. அடியேன் சுவாமி. நெக்ஸ்ட் முதல் பாசுரம் ஸ்ரீசக்கரன். அடியேன் சுவாமி. மாடுகளி திங்கள் மடிநேர்ந்த நல்லாம் நாள் நீராடப் போடுமினோ நேரிலேயே சீர்மழுகும் ஆய்ப்பாடி செவ்வச் செருமீர்காய் கூழ்வேல் கொழும் தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏழாந்த கண்ணீர் யசோட இளஞ்சிங்கன் கார்வேணிச் செங்கன் கடல்மணியம் போல் முகத்தான் நாராயணனை நமக்கே படைத்தடுவான் பார்வோர் புகழ் படிந்தேலோர் எம்பாவாய். அடியேன் சுவாமி. நல்லா சொன்னீங்க. வெரி குட். அடியேன் சுவாமி. இவதான் ஸ்ரீசக்கரன் பராசரன் சுவாமி. நம்ம கிளாஸ்ல திருவள்ளுறையவா அது கைங்கரியம் அங்க. அடியேன் சுவாமி. அடியேன். நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது பாசுரம் ஷீராப்தி. அடியேன் சுவாமி சேர்த்துக்கிறேன் சுவாமி. வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்து என்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பால் உண்ணோம் நாற்காலை நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியும் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமான் எண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய். அடியேன் சுவாமி. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. அழகா சொன்னீங்க. நெக்ஸ்ட் ஹரிஹரசுதன். அடியேன் சுவாமி. ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்றி நீராடினாள் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சன்னலூடு கயலுகள பூங்குவலை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே சார்கம் சீர்த்தமுலை பற்றி தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்தமுலை பற்றி வாங்க சரி. சீர்த்தமுலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். அடியேன் சுவாமி. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. நெக்ஸ்ட் பாசுரம் நாலாவது பாசுரம் அனன்யா. சுவாமி. ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடு ஆச்சேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து ஊழி முதல்வன் தாழாது பாழி போல் மின் பாழியந்தோடை பத்மநாபன் கையில் பாழியம் தோளுடை பத்மநாபன் கையில்
பாழியம் தோல் உடை பத்மநாபன் கையில் வலம்புரி போல் ஆழிப்போல் மின்னி மின்னி வலம்புரி போல் நின்றருந்து தாழாதே சார்ங்கம் உதித்த சலமலை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். அடியே என்ன சொன்னேன்? அடியேன். நெக்ஸ்ட் 5th பாசுரம் நமக்காக சேவிக்க போய் ஸ்ரீயா. ஸ்ரீயா. அடியேன் சுவாமி. மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித்துழுது வாய்நாள் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றிடமும் தீனில் தூசாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய். அடியன் சுவாமி. என்ன சொன்னேன்? அழகா சொன்னேன். அடியேன் சுவாமி. ஸ்ரீயா வந்து இப்போ லேட்டஸ்டா தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கா. இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா பாசுரம்லாம் என்ன கத்து சொன்னாரு? பேட்ச் 2. இப்போ நம்ம பேட்ச் 1 குழந்தைகள் உபதேச ரத்னமாலை சேவிக்க போறா. சரி. முதல்ல வந்து தனியன் முதல் பாசுரம் அச்சுத்ராம். அச்சுத்ராம். அடியன் சுவாமி. முன்னம் திருவாய்மொழி பிள்ளை தாம் உபதேசித்த நேர்த்தன்னின் படியை தனவாத சொல் மணவாள முனி தன்னன்புடன் செய் உபதேச ரத்தினமாலை தன்னை தன்னெஞ்சு தன்னில் தரிப்பவர் தாள்கள் சரண் நமக்கே. எந்தை திருவாய்மொழி பிள்ளை தாம் இன்னருளால் வந்து உபதேச மார்க்கத்தை சிந்தை செய்து பின்னவரும் கற்கர் உபதேசமாய் பேசுகின்றேன் மன்னிய சீர் வெண்பாவில் வைத்து அப்படின்னு சேவிச்சுக்கிறது. சரி. என்ன சொன்னேன்? நெக்ஸ்ட் 2nd and 3rd பாசுரம் ஸ்ரீவர்ஷினி. கற்றோர்கள் தாமுகப்பர் கல்வி தன்னில் ஆசையுள்ளோர் பெற்றோமென உகந்து பின்பு கற்பர் மற்றோர்கள் மாச்சரியத்தால் இகழில் வந்தது நெஞ்சே இகழ்கள் ஆச்சரியமோ தானவர்க்கு. ஆழ்வார்கள் வாழி. அடே நான் அர்த்தமும் சொல்லாமா? 3 லைன்ஸ் அர்த்தம் தான். அர்த்தம்லாம் வேண்டாம், நீ இது மட்டும் சொல்ல. இப்போ நம்ம பாசுரம் சேவிக்கலாம். அர்த்தம் வந்து வேற அதுக்கு டைம் ஸ்லாட் வச்சுக்கலாம். ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச் செயல் வாழி தாழ்வாகமில் குறவர் தாம்பாளி ஏழ்பாரும் உயர்ந்தவர் அவர் உழைத்தவைகள் தாம்பாளி செய்யுடன் செய்ய மறை தன்னுடனே சேர்ந்து. சரி. என்ன சேவிச்சு? அடேன் தன்யாஸ். சரி. அடியேன். நெக்ஸ்ட் மகனிய ரங்கன் 4வது 5வது பாசுரம். அடியேன். அடியன் சுவாமி சேவிச்சு. பொய்கையார் பூதத்தார் பேயார் புகழ் மேசேயர் அருள்மாறர் செயலரற்கொள் துய்யபட்ட நாத நண்பர் தாழ் தூளி நற்பாடன் நற்களியன் ஈதிவர் தோற்றத்து அடைவாவிங்கு அந்த விழால் நற்கலைகள் ஆய்ந்துரைத்தாழ்வார்கள் இந்த உலகில் இருள் நீங்க இந்த உலகில் இருள் நீங்க வந்தெரித்த மாதங்கள் நாள்கள் தம்மின் மண்ணுலகோர் தாமறிய ஈதென்றே சொல்லுவோம் யாம். என்ன? நெக்ஸ்ட் 6th and 7th பாசுரம் கோவர்தன். அடியேன் சொல்லுங்க. ஐபசீலோனம் அவிட்டம் சதையும் இவை உப்பிளவானார்கள் உலகத்தீர் எப்பூயும் பேது புகழ் பொய்கையார் பூதத்தார் பேயாழ்வார் தேசுடனே தோன்று சிறப்பாய் மற்றுள்ள ஆழ்வார்களுக்கு முன்னே வந்துதித்து நற்றுமிழால் நூல் செய்து நாட்டை வீட்ட பெற்றுமையோர் என்று முதலாழ்வார்கள் என்னும் பெயர் இவர்க்கு ஈடன் உலகத்தே நிகழ்ந்து. வெரி குட். என்ன இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுடைய இதுக்கப்புறமா நம்ம நிறைய அடியார்களுடைய பிரசன்டேஷன்ஸ் இருக்கு. அடியேன்.
முதல்ல சௌ ஹேமா. அடியேன் சுவாமி. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். இன்று தை மாதம் ரோஹிணி திருநக்ஷத்திர திருநாள். நம் சுவாமி ஸ்ரீ உவே சாரதி தோதாத்ரி சுவாமி அவதரித்த திருநாள். நம் சுவாமியின் திருவடி சம்பந்தம் பெற்ற திருபூமியான ஆழ்வார் திருநகரி திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஸ்ரீரங்கத்தை அடியேன் தண்டம் சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றேன். நம் சுவாமியின் திருத்தாயார் திருத்தகப்பனார் திருவடிகளுக்கும் ஸ்ரீமத் பரமஹம்சியாதி பட்டர்பிரான் வனமாமலை ஜீயர் சுவாமியின் திருவடிகளுக்கும் ஸ்ரீ உவே வேலுக்குடி கிருஷ்ணன் சுவாமி திருவடிகளுக்கும் கோமாண்டூர் இளைவெளி ஆச்சான் சுவாமியின் திருவம்சத்தில் அவதரித்த நம் சுவாமியின் திருவடிகளுக்கும் அம்மங்கார் திருவடிகளுக்கும் அழகிய மணவாள சுவாமி திருவடிகளுக்கும் அனைத்து பாகவதோத்தமர் திருவடிகளுக்கும் அடியேன் சேவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த திருநாளிலே ஓரிரு வார்த்தைகளை சுவாமியின் திருவடிகளிலே விண்ணப்பம் செய்கின்றேன். ஒரு முறை பராசர பட்டர் 2 அடியார்களை கைங்கரம் செய்ய அழைத்தாராம். அவர்கள் கைங்கரத்திற்கு சென்றபோது சிறிது தாமதமாக ஆயிற்று. ஆச்சாரியன் என்ன என்று பார்த்தபோது அவ்வடியார்கள் பெரிய பண மூட்டையை பார்த்து எடுத்துக் கொள்ளலாமா வேண்டாவா, வறுமை அதனால் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தனர். அதை எடுத்தால் பாவம், எடுக்கவில்லை என்றால் புண்ணியம். ஆச்சாரியன் அங்கு சென்று அங்கு போகாதே வா என்னுடன் என்று தன் சிஷ்யர்களை அழைத்து கொண்டு சென்றார். அதே போல நம் சுவாமி ஒவ்வொரு முறை கிரந்த காலக்ஷேபத்திலே நாம் லோக விஷயங்களிலே ஈடுபடக்கூடாது. செல்வம் என்பது தேவைக்கு மட்டுமே, முழுக்க முழுக்க பகவத் கைங்கரியத்திலேயே பொழுதை செலவிட வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு முறையும் சிஷ்யனின் ஆத்ம குணத்தையே முன்னேற்றத்தையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஒருமுறை உடையவரின் ஆச்சாரியர்கள் தங்கள் திருக்குமாரர்களை லோக விஷயத்திலே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். உடையவரின் தெரிவிக்க சுவாமி தன்னுடைய காலக்ஷேப கோஷில் அவர்களை சேர்த்து கொண்டார். பழைய வாசனை 4வது நாளே அவர்கள் சென்று விட்டாராம். அதற்கு சுவாமி அவர்களிடம் செல்ல அதற்கு அவர்கள் நாம் உம்மை விட்டு விட்டோம் என்று கூற அதற்கு சுவாமி நீர் விட்டாலும் நாம் உம்மை விடுவதாக இல்லை என்று திருவடியில் சேர்த்து கொண்டார். அதே போல நம் சுவாமி அடியன் ஸ்ரீரங்கத்திற்கு வந்தபோது அடியனின் குடும்பத்தினார் சுவாமியிடம் போவதற்கு தயங்க சுவாமி நீர் விட்டாலும் நாம் உம்மை விடுவதாக இல்லை என்று திருவடியில் அடியனை சேர்த்து கொண்டார். எம்பெருமானார் திருமணிலே திருமுடி சிக்கையாக நம்மாழ்வாரும் திருவடியில் முதலையாண்டானும் அனைத்து ஆச்சாரியர்களும் ஒவ்வொரு அங்கமாகவே எழுந்தருளி இருக்கின்றனர். அதே போல எம்பெருமானாரின் திருமணிலே ஒரு அங்கமாகவே நம் சுவாமி எழுந்தருளி இருக்கின்றார். நாம் பகவானை சேவிக்கும் போது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நம் சுவாமியை சேவிக்கும் போது அதைவிட பல மடங்கு ஆனந்தம், பெரிய அனுபவத்தை பெறுகிறோம். பேசும் தெய்வம் அல்லவோ நம் சுவாமி. அடியேன் சமீபத்தில் சிறு தவறு செய்ய நேர்ந்தேன். பெருமாளிடம் மன்னிப்பு கேட்டு விடலாம் என்று நினைத்தேன். ஒரு க்ஷணம் சுவாமியின் திருமேனி அடியேன் நினைத்து கொண்டு சுவாமிக்கு திருவுள்ளம் உகக்குமா என்று நினைக்க இல்லை சுவாமிக்கு இது உகக்கவே உகக்காது என்று நினைத்து அக்ஷணமே அத்தவறிலிருந்து மீண்டேன். ஆண்டாள் கறவைகள் பின் சென்று காணஞ்சேந்துன்போம் அறிவுண்ணும் இல்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் என்று கூறினாள். நம்மிடத்திலே ஒரு ஆச்சாரமும் இல்லை, ஒரு அனுஷ்டானமும் இல்லை. நமக்கு தெரிஞ்ச ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் எல்லாம் நம் சுவாமியின் திருவடி சம்பந்தம் ஒன்றே. சம்சாரம் என்னும் பெரிய விஷப்பாம்பு நம்மை தீண்டி உள்ளது. அதற்கு மருந்தாக சுவாமியின் திருவடிகளே கதியாகும். ஒரு சிறு குழந்தை தண்ணீர் தண்ணீர் என்று கத்துகிறது. உயிர் போகும் தருணம் ஒரு பெரியவர் வந்து தண்ணீர் கொடுத்து உயிரை காப்பாற்றுகின்றார். அந்த குழந்தை அடியோங்கள் தான். அடியோங்களின் பக்திக்கு நம் சுவாமியே உயிர் கொடுத்தார். மாதா பிதா யுவதய ஸ்தனயா விபூதி சர்வம். அரங்கன் நம் அனைவரையும் போஜனமாக அனுபவிக்கின்றான் என்றால் அதற்கு நம் சுவாமியின் திருவடி சம்பந்தமே ஆகும். மணவாள மாமுனிகள் தன்னுடைய உபதேச ரத்தின மாலையிலே ஞானம் அனுஷ்டானம் இவை நன்றாக உடையனான குருவை அடைந்த கால் தேனார் கமல திருமாமகள் குழுனன் தானே வைகுந்தம் தரும் என்று அருளினார். நமக்கு எங்கேயோ இருக்கின்ற வைகுண்டத்தை தேடி செல்ல வேண்டாம். நாம் சுவாமியின் திருவடிகளே அடியோங்களுக்கு பரமபத மோட்சம். அடியார்கள் வாழ, அரங்கநகர் வாழ, சடகோபன் தந்தமில்லூர் வாழ, கடசூந்தை மண்டுலகம் வாழ, மணவாள மாமுனியே இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டு நம் சுவாமி இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டு எழுந்துள்ளே இருக்க வேண்டும். பல்லாண்டு சுவாமி தேவருடைய திருவடிகளுக்கு அடியன் சமிக்க பிரார்த்திக்கிறேன் சுவாமி. அடியன் ராமானுஜதாசி சுவாமி. அடியேன் சுவாமி. தன்யாஸ்மி ஹேமாமா. அடியேன். நெக்ஸ்ட் ரவி வெங்கட்ராமன் சுவாமி. அடியேன் ராமானுஜதாசன் சுவாமி. தண்டம் சமர்ப்பிச்சுக்கிறேன் சுவாமி. அடியனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணணும்னாக்க ஆல்மோஸ்ட் 1 இயர் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணி. இனிஷியல் பீரியட்ல அடியன் ரொம்ப திங்க் பண்ணுவேன். லைக் நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, ரொம்ப சில்லியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் போடுவோம் போல் இருக்கு அப்படின்னு அடியன் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது
அடியேன் சுவாமி. கத்துன்னு இருக்கேன். அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கைங்கரியங்கள். சுவாமி ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கைங்கரியங்கள் சுவாமி சுவாமி கொடுத்துண்டு தண்டம் சமர்ப்பிச்சுக்கிறேன். ஆசீர்வாதம் வேணும். மாமியோட ஆண்டாள் நாராயணன் தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறேன். அடியேன். அடியேன். கொஞ்சம் கொஞ்சம் கைங்கரியங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு அதுவும் போயின்னு இருக்கு. பிளஸ் பிரச்சாரத்திலயும் ஓரளவுக்கு ஈடுபாடு இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் சுவாமியோடைய கிருத்தஜ்ஞதா, சுவாமியோட நிர்கேத்த கிருப்பாய் தான் அடியேன் மேல இருக்கு. அதனாலதான் அடியேனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது ஏதாவது கைங்கரியம் பண்ண முடியறது. தண்டம் சமர்ப்பிச்சுக்கிறேன் சுவாமி. தன்யோஸ்மி. சமைக்க பிரார்த்திக்கிறேன். தன்யாஸ்மி சுவாமி. நெக்ஸ்ட் கஸ்தூரி ரங்கன் சுவாமி. அடியன் சுவாமி. அடியன் அடியன் ராமானுஜதாசன் சுவாமி. First we'll do the Aarti. Mangalam Jaya Mangalam, Mangalam Jaya Mangalam, Mangalam Jaya Mangalam, Varavaikuntadim Bandavage, Varagiriyali Sancharisuvage, ವರವರಿವನಲು ಸರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಈರದಲ್ಲಿರುವವಗೆ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಸರಸದಿ ಬೇಟಗೆ ಹೊರಟವಗೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿಯಣ ಕಂಡವಗೆ ಮರುಳಾಟದಿ ತಾ ಪರವಶನಾಗುತ್ತ ಕೊರವಿವೇಷ ಧರಿಸಿರುವವಗೆ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ. Yeah, Adiyan doesn't have anything to speak, but Adiyan has something to present here. So, please share. Yeah. Please allow. Yeah, share the screen. Share more. Okay. Yeah. So first, yeah, Adiyan have prepared. Adiyan sister have prepared this poster, wishing poster for Swami. And Adiyan have sister have spoken few words about our Swami in the form of a short reel. Srimate Ramanujaya Namaha. In our Sri Vaishnava Sampradayam, an Acharya is one who stands as Charmopayam, the final refuge for the Shishya. This truth was perfectly shown by Embiramanar, and the same Acharya Lakshanam is seen in Sri Sarthi Totadri Swami. Our Purvacharyas established that Acharya Abhimaname Uttarakam. It is the Acharya's mercy and the acceptance that uplifts the Jivatma from samsaram. Sri Sarthi Swami lived this principle fully. He did not merely teach granthams. He made himself accessible, bore responsibility for seekers, and guided them with passion, clarity, and patience. Just as Embiramanar simplified deep Vedantic truths for all, Sri Sarthi Swami explained Purvacharya Siddhantam in simple language without losing depth or purity. By doing so, he functioned as an extension of Embiramanar Darshanam, carrying forward the same mercy-driven Acharya role. Therefore, Sri Sarthi Swami is called as an Acharya not by the title alone, but because he embodied Embiramanar's way, being the means, the guide and the refuge for Shishyas. Srimate Ramanujaya Namaha. And last video. Sri Sakshat Paramatma Vaikunthathipadi Swami, நீ எங்களுக்கு அம்மாவா? ஆமா. அப்பாவா? ஆமா. ஆஷானா? ஆமா. நண்பனா? ஆமா.
இறைவனின் அவதாரமா? ஆமா. எங்களுக்கு இது இஸ்லாமுமா? ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். Yeah, with this, Adiyan will conclude my presentation. Adiyan Ramanujadatsan, Srimate Ramanujaya Namaha. அடியேன் கஸ்தூரி ரங்கன் சுவாமி, அடியேன் அம்மங்கார், அடியேன் உங்களை சேவிச்சுக்கிறோம் அம்மங்கார். அடியேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீமதி வித்யாமா would like to present. அடியேன் வித்யாமா. அடியேன் வித்யாமா. தேவரீர் அடியேன் க்ஷமிக்கணும். அடியேன் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஆச்சாரியன் திருவடிகளே சரணம். நம் சுவாமிக்கும் நம் அம்மங்கா திருவடிகளுக்கும் தெண்டன் சமர்ப்பிச்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு அடியேன் சுவாமியோட வாத்சல்யத்தை பத்தி ஒரு வார்த்தைகள் விண்ணப்பிக்கலான்ட்டு. நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் வாத்சல்யம்னா குறையையே நிறையாக கொண்டு திருப்தி பண்ணி கொள்றது அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கா. இதுக்கு நம்ம கோயில்.org அதை விட ஒரு பெரிய உதாரணம் எங்கேயுமே கிடையாதுங்கிறது அடியனுடைய சின்ன அனுபவம். இப்போ கோயில்.orgல நமக்கு கிடைக்காததுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது நம்ம சம்பிரதாய விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும். இதுல பார்த்தாக்கா நம்ம சுவாமி எங்கெங்கயோ இருக்கிற நம்ம எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்த்து நமக்கு எதை தெரியணுமோ அதை தெரியப்படுத்தி, எதை விடணுமோ அதை விட வச்சு அதுல நம்மளெல்லாம் லயிக்க வச்சிருக்காரு. இதுதான் நம்ம சுவாமியோட வாத்சல்யம். இது எப்படி சொல்லணும்னாக்கா, இப்போ நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் எப்பயுமே நம்மளை திவ்ய தேசத்துல இருந்து திவ்ய தேசத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டு குணானுபவங்களையே கைங்கரியமாக பொழுதுபோக்காகவும் வச்சிருக்கணும்னு நம்மள பணிச்சிருக்கோம். அது இப்போ நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலைகள்ல எல்லாராலும் முடியறது இல்லை. தினமும் எம்பெருமான பிரார்த்திச்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி நிலைமை எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு. இப்போ அது இல்லாத போது நமக்கு என்ன சரண் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு கோயில்.org தான். இப்போ ஒரு திவ்ய தேசத்துல தங்கினா நம்ம என்ன நினைப்போம்? நல்ல அனுஷ்டானங்களோட பெருமாளை அனுபவிக்கணும்னு நினைப்போம். கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சா கோயிலுக்கு போன உடனே பிராட்டி பெருமாள் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் சந்நிதியில எல்லாம் நம்மளுக்கு போயிட்டு நம்மளுக்கு அவளுடைய சேவையும் அவளுடைய அனுகிரகமும் வேணும்னு பிரார்த்திப்போம் இல்லையா? இப்போ அது நமக்கு கிடைக்காத பட்சத்துல டெக்னாலஜிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால நல்லதும் நடக்கலாம் கெட்டதும் நடக்கலாம். அந்த கெட்டதை எல்லாம் புறந்தள்ளிட்டு அந்த டெக்னாலஜியே ஒரு நல்லதா எப்படி எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு எடுத்துட்டதும் நம்ம சுவாமியோட வாத்சல்யம் தான். நம்ம கோயிலுக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போது கோயில்.org ஓபன் பண்ணிடணும். நம்ம ஃபோன் வச்சிருக்கோமோ, டேப்லெட் வச்சிருக்கோமோ, இல்ல கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கோமோ, என்ன ஒரு டிவைஸ் வச்சிருக்கோமோ அதுல கோயில்.orgன்னு ஓபன் பண்ணிட்டா அங்க இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம பெரிய பெருமாள், பெரிய பிராட்டி, ஆழ்வார்கள், ஆச்சாரியன் இவா எல்லாரும் தான் அதுல இருக்கா. என்ன நமக்கு அதுல அனுபவம் வேணுமோ, இப்ப நமக்கு அதுல பெருமாளை சேவிக்கணும் அப்படின்னா யூடியூப் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுல பெருமாளோட அனுபவம், நம்ம சுவாமி ஸ்ரீரங்க வைபவம், ஆழ்வார் திருநகரி வைபவம், இப்படி திவ்ய தேச வைபவங்கள் அதையெல்லாம் நமக்கு அதுல காமிக்கிறார். இல்ல நம்ம அங்க கோயில்ல போய் சேவா காலம் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சாக்கா நமக்கு அதுல சந்தை வடிவமா நம்ம சுவாமியும், டெலிகிராம் வடிவமா நம்ம அம்மங்காரும் நமக்கு எப்படி சந்தையை சொல்லிக்கணும், எப்படி பாராயணம் பண்ணணும், அது மொத்தமே அதுல இருக்கு. சுவாமி அதுல நமக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு. யூடியூப் ஆகட்டும், ஆடியோ தான் இருக்கு, நமக்கு இன்டர்நெட் அவ்வளவா வசதி இல்லை அப்படின்னா அதை ஆடியோவா கேட்கறதுக்கும் நமக்கு வசதி இருக்கு அதுல.
இது போக அதுல நமக்கு வந்து உற்சவங்கள்லாம் அனுபவிக்கணும். பெருமாளோட உற்சவம், ஆச்சாரிய ஆழ்வார்களோட உற்சவம் அனுபவிக்கணும். திவ்யதேசம் பக்கத்துல இல்லையே அப்படிங்கிற ஏக்கம் வந்ததுன்னா அதுக்கும் நம்ம கோயில்.org போதும். நேரா போனாக்கா அதுல ஒரு கேலண்டர் ஓபன் பண்ணா இன்னைக்கு என்ன நாள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஆழ்வாரை பத்தியோ இல்ல ஆச்சாரியலை பத்தியோ என்ன சரித்திரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேணுமோ அது மொத்தம் அதுல இருக்கும். அதுக்கு ஆடியோ வேணும்னா ஆடியோ வரும். இது இல்லாம நமக்கு வந்து அங்கங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் நம்மளுடைய எல்லா ஃபோக்கஸையும் எடுத்துடுறது. இப்போ அதுலயும் நமக்கு வாட்ஸ்அப்க்கு போனோம்னாக்கா நம்ம பிரச்சாரம் குரூப் அதுல போனா அன்னைக்கு என்ன நாள், அன்னைக்கு என்ன புது வீடியோ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, அன்னைக்கு என்ன காலக்ஷேபம் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு ஃபோக்கஸ் வர வைக்கிறது. இப்ப டெக்னாலஜில நல்லதும் இருக்கு, தீயதும் இருக்கு. சுவாமி எப்படி தீயதை விடுத்து அதுல இருக்கிற நல்லதை மட்டும் எடுத்து நம்ம எல்லாரையும் திருப்பி ஃபோக்கஸ் கொண்டு வரார் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு ஒரு உதாரணம். இதை தவிர்த்து நமக்கு வந்து விவிதேசத்துல போனாக்கா நம்ம உற்சவங்கள் அனுபவிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அங்க ஏதாவது ஒரு காலக்ஷேபம் நடக்காதா, அதை நம்ம காதுக்குள்ள கேட்க மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஏக்கம் வந்ததுன்னா அதுக்கும் நம்ம கோயில்.org அங்க போனா நம்ம சுவாமியோடைய காலக்ஷேபங்கள் லைவா நடக்கிற காலக்ஷேபங்களும் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி சுவாமி எத்தனையோ வருஷங்களா நமக்காக பிரயத்தனப்பட்டு செய்த அத்தனை காலக்ஷேபங்களும் அங்க அழகா ஒரு பிளேலிஸ்டா போட்டு அந்த மாதிரி நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சத்சங்கத்துக்கு ஏங்குவோம் இல்லையா? இப்ப கோயிலுக்கு போனா 4 பெரியவாளை பார்க்க மாட்டோமா, அவகிட்ட இருந்து 4 நல்ல விஷயம் கேட்க மாட்டோமான்ற ஏக்கம் இருந்ததுன்னா அதுக்காகவே சுவாமி வந்து இந்த மாதிரி போதயந்த பரஸ்பரம்னு நம்ம அம்மங்காரோடையும் நம்ம அழகிய மணவாளன் சுவாமியோடையும் சேர்ந்து நம்ம எப்படி நம்மளுடைய அனுஷ்டானத்திலே நிலை பெறணும், சின்ன சின்ன விஷயங்கள், ஆத்தல திருவாராதனம் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தளிகை அம்சம் பண்றது, ஆகார நியமம் எப்படி இருக்கணும், கோவிலுக்கு போய் பெருமாளை சேவிக்கரிச்சே எதெல்லாம் பண்ணணும் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள். அதே மாதிரி நம்ம தெரியாமையே நம்ம வழக்குல இருக்கிற நிறைய பிராக்டிசஸ் அது எப்படி நம்ம பூர்வாச்சாரியார்களுக்கு அனுகூலமா இருக்கு, அனுகூலமா இல்ல, இதெல்லாம் இந்த போதயந்த பரஸ்பரம் மூலமா பேசி நமக்கு அந்த சத் விஷயங்களையும் ஒரு ஈஸியான கான்வர்சேஷன் வழியில நமக்காக கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். இதை தவிர்த்து பார்த்தாக்கா நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு பெருமாளை சேவிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் சுவாமி சொல்ற இந்த காலக்ஷேபங்கள் இந்த விஷயங்கள் கோயில்.orgல படிச்சதுக்கு அப்புறம் கைங்கரியம் பண்ணணும்னு மனசு ஏங்கும். எப்படி கைங்கரியம் பண்றது? இன்னைக்கு திவ்யதேசத்துல எல்லாம் போனாலும் இந்த மாதிரி அடியன் மாதிரிலாம் ஒரு குவாலிஃபிகேஷனும் இல்லாதவாள்லாம் எப்படி அணுகி பெருமாள் கிட்ட என்ன கைங்கரியம் பண்றது அப்படின்னு தவிச்சுட்டு இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கூட நம்ம கோயில்.org வச்சு எப்படி கைங்கரியம் பண்ணணும்னு சுவாமி பல வழிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கார். சின்ன குழந்தைகளாகட்டும் இல்ல பெரியவாளாகட்டும் அவளுடைய நிலைமைக்கு ஏத்த மாதிரி அவளுடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் கைங்கரியம் கொடுக்கறதோ இல்ல ஒரு யூடியூப் வீடியோ செய்யற கைங்கரியம் கொடுக்கறதோ இல்ல ஒரு ஆடியோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ற கைங்கரியம் கொடுக்கறதோ இல்ல ஒரு வேர்ட் பிரஸ் யூஸ் பண்ணி அதுல சேஞ்சஸ் பண்ணி நம்ம வெப்சைட் மேம்படுத்துறதோ, இது மட்டும் இல்லாம ஒரு விஷன் வச்சுட்டு இருக்கார். நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு இதை எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது. அதுக்காக கிளாஸஸ் எத்தனை கிளாஸஸ் சுவாமி ஏற்படுத்தியிருக்காரு. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரச்சாரக டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னு ஆரம்பிச்சு முறையா எப்படி நம்ம இந்த விஷயங்களை கத்துக்கணும், எங்கெங்கேருந்தோ வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட்லயோ இல்லை வா சொன்னான்னு கேட்டு இதுதான் ஞானம் அப்படின்னு இல்லாம முறையா நம்ம கோயில்.org ரிசோர்ஸஸை வச்சு எப்படி கரெக்டா நம்ம ஞானத்தை எடுத்துக்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரச்சாரக டெவலப்மெண்ட் போட்டு அதுல ஒரு சத்சங்கத்தை ஏற்படுத்தி ஒருத்தரை பார்த்தா நம்ம எதெல்லாம் பேசணும் எதெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு யோசிக்க கூட இல்லாத அளவுக்கு நேரவே நம்ம சத்விஷயங்களை பேசக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு சத்சங்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு. இது இல்லாம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்காக ஸ்ரீ வரவரமுனி வித்யாலயம் ஏற்படுத்தி அந்த வித்யாலயம் மூலமா குழந்தைகள் பெரியவா, இதுல முக்கியமா அடியன் குறிப்பிட வேண்டியது என்னன்னா அடியன் பாரத தேசத்துல இல்லாம வெளியில் ஊர்ல இருக்கிறதுனால இங்கே கூட இங்க தமிழ்ல அவ்வளவா பரீட்சை இல்லாதவாளுக்கு கூட திவ்ய பிரபந்தம் அவளாலையும் படிக்க முடியும், அவளுக்கும் அதுல ஈடுபாடு வச்சுக்க முடியும், இதுக்கும் நமக்கும் கஷ்டம் அப்படின்னு விலகி போகாத அளவுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்குன்னா அதுக்கு கோயில்.org ஒரு பெரிய முக்கியமான காரணம். ஏன்னா அவளுடைய மாத்திரு பாஷையில அது வந்து தெலுங்கா இருக்கட்டும், கன்னடமா இருக்கட்டும், மலையாளமா இருக்கட்டும், இப்போ வந்து
பல ஹிந்தி அந்த மாதிரி பல வெளிநாட்டு மொழிகள், இப்ப ஸ்பானிஷ், ஜெர்மன் இந்த மாதிரி மொழிகள்ல இருக்கிற அடியார்கள் கூட இது நம்ம கோயில்.org அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு சுவாமியோட வாத்சல்யம் எல்லாரையும் அணைச்சுன்னு இருக்கு. இதுதான் யதார்த்தமான ஒரு உண்மை. அது மாதிரி வரவர முனி வித்யாலயம் கிளாஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் ரகசிய கிரந்த பரிச்சயம். சரி, இது போராதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சுவாமி அடியேன்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாருன்னா, ஒரு நாளைக்கு நமக்கு எவ்வளவு நேரம், மினிமம் 2 மணி நேரமாவது இந்த சத்விஷயங்களை படிச்சு கேட்டு அதை பத்தி யோசிச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ரகசிய கிரந்த பரிச்சயம்ங்கிற கிளாஸ். இல்ல எனக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவிசமே புதுசு, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பரிச்சயம்னு ஒரு கிளாஸ். அந்த கிளாஸ்லயும் வர அடியார்கள், சுவாமி எனக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னா அவளுக்காக இங்கிலீஷ்ல ஒரு கிளாஸ் வச்சு, இதுக்காக தன்னுடைய ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் ஒவ்வொரு செகண்டையும் சுவாமி நமக்காகவே ஸ்பெண்ட் பண்றார். இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கியூரியாசிட்டியும் ஒரு ஆசையும் இச்சையும் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்லியிருக்கா. மாமுனிகளும் ஆசையுடையோர்களுக்கெல்லாம் ஆரியர்கள் கூறும் என்று பேசி வரம்பறுத்தார்னு எம்பெருமானாரை பத்தி சொல்றது. நம்ம சுவாமி அதை அப்படியே மனசுல வாங்கிட்டு அதை தான் நமக்காக நடைமுறைப்படுத்தி காமிக்கிறார். இது நம்ம சுவாமியோட வாத்சல்யம். இந்த வாத்சல்யத்துக்கு நம்மளால என்னைக்குமே எந்த ஒரு கைமாறுமே செய்ய முடியாது. அந்த வாத்சல்யத்துக்குள்ள நம்ம எல்லாரும் என்னைக்கும் இருக்கோங்கிறதே நம்மளுடைய பெரும்பாக்கியம். சுவாமி திருவடிகள்லையும் அமங்கா திருவடிகள்லையும் அழகிய மணவாளன் சுவாமி திருவடிகளையும் தெண்டன் சமர்ப்பிச்சுக்கிறோம். அடியேன் ராமானுஜதாசன். அடியேன் தன்யாஸ்மி தியாமா. அடியேன் நெக்ஸ்ட் சஷாங்க் சுவாமி. சுவாமி மங்களாசாசனமும் இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமா இது பண்ணிக்கலாம். அடியேன் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். அடியேன். அடியேன் சுவாமி. யார் பேசணும் இப்போ? சஷாங்க் சுவாமி. Swami is David. David can unmute and speak. Adiyen. சரி, அடியேன் கீதாமா. அடியேன் சுவாமி. ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமஹ. ஆச்சாரியன் திருவடிகளே சரணம். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம். ஜியர் திருவடிகளே சரணம். சாரதி சுவாமி திருவடிகளுக்கு பல்லாண்டு. லக்ஷ்மி அம்மங்கார் அடியேன் சேவிச்சுக்கிறேன். Today we all are gathered to seek blessings on the occasion of Thirunakshatram of our revered Gyanacharyan Sarathi Stotatri Swami. A beacon of wisdom, compassion, and spirituality, Swamiji has inspired countless souls on the path of self-discovery and service. As Swamiji always says in his discourses that one is first born as a Sri Vaishnava on the day of Panchasamskaram. For Adiyan, the second birth happened on the day when Swami's Kataksham fell on Adiyan. The journey then onwards has been smooth and steady, felt as though Adiyan has been handheld carefully to walk this path. As Swami and Amangar keep reminding us that Kainkaryam is the key to everything, the ultimate path to bring happiness or Ugapu to Perumal and Pirati, Swamiji has been kind enough to help Adiyan progress steadily in this path, knowing my weaknesses. Words are not enough to express one's gratitude to Sarathi Swami, who has built this ocean of information which is oval.org. The question is whether, as Adiyas, we have done justice to the expansive portal of Sri Vaishnavism. Are we making ourselves capable of devoting the time required for the knowledge that we are receiving? His teachings, rooted in ancient wisdom and modern relevance, guide us towards a life of purpose and meaning.
Through his discourses, Swamiji reminds us to cultivate love, kindness, and inner peace. On this special day, let's reflect on his teachings and strive to imbibe his values. May his blessings continue to guide us on our spiritual journey. Adiyan is truly blessed to have the love of this wonderful Kuram, including Varadarajan Swami, Jai Shri Ma, Radhika Ma, Vaishnavi Ma, Ramya Ma, Srinath Swami, including many other Bhagavatas and the children of the VVM Kuram. With due respect, Adiyan wishes to recite this Pasuram from Irandam Tiruvandadi, felt this is appropriate for our Swami who has been our torch. Anbe Tagaliya, Arvame Neyyaga, இன்புருகு சிந்தை இது திரியா நண்புருகி ஞானச் சுடர் விளக்கு ஏற்றினேன் நாரணர்க்கு ஞானத் தமிழ் புரிந்த நான். குற்றம் குறைகள் ஏதாவது இருந்தா சமிக்க சிவத்தேர. Adiyan Geetama. Adiyan would like to request Swami and Amangar to their Mangala Sasanam. Adiyan Prarthikaren Swami. Adiyan Amangar. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருடிகளே சரணம், ஜீயர் திருடிகளே சரணம். ரொம்ப அழகான ஒரு சத்சங்கம் இன்றைய தினம். காரணம் எதுவாக இருக்கட்டும், அடியனுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் என்று ஒரு காரணத்தை வைத்து நல்ல ஒரு அடியார்களுடைய கோஷ்டி இத்தனை பேர் வந்து சேர்ந்திருக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பாக்கியம். இதுல பல விஷயங்கள் அடியனை பத்தி இவ்வளவு ஒரு அன்போடே இவ்வளவு ஒரு பாசத்தோட நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை பகிர்கிறீர்கள். அதுக்கெல்லாம் அடியனுக்கு ஒன்றும் யோகியத்தையே கிடையாது. முதல்ல எத்தனையோ பெரியோர்களிடத்துல காலக்ஷேபம் கேட்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் அடியனுக்கு அமைந்தது. அவர்களுடைய ஞானம்தான் இப்படி ஏதோ ஒரு 4 விஷயங்களை எல்லாரிடத்துலையும் பகிர வேணும் என்கிற ஒரு ஆசையை தூண்டி, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெரியோர்களுடைய கட்டாட்சம், ஆச்சாரிய கட்டாட்சம், ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் அவர்களுடைய கட்டாட்சம், எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளம், அதெல்லாம் சேர்ந்து இதை போல ஒரு குழு, ஒரு வலைத்தளம், ஒரு குழு, இதெல்லாம் அமைந்தது. அதனாலே இது நடந்ததுக்கு எதுக்குமே அடியனுக்கு எந்த ஒரு பெருமையோ எந்த ஒரு வைபவமும் கிடையாது. இதெல்லாம் எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளம். இப்படி நடக்க வேண்டும், பல அடியார்கள் சேர வேண்டும் என்று அந்த எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளம் அதை நம் மூலமாக நடத்தி கொண்டார். இந்த ஒரு குழு அமைந்து இப்படி பல காரியங்கள் நடந்திருக்கிறதுன்னா அதெல்லாம் இந்த அடியார்களுடைய கோஷ்டிக்கு தான் அதெல்லாம் அந்த பெருமை எல்லாமே சேரும். பல சமயங்கள்ல நாம் எத்தனையோ விஷயங்கள் இந்த வலைத்தளத்துல பண்ணியிருக்கிறோம். ஆங்கிலத்துல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, தமிழ்ல இருக்கு, தெலுங்குல இருக்கு, கன்னடத்துல இருக்கு, ஹிந்தியில இருக்கு, இன்னும் பல மொழிகள், இப்போ டர்க்கிஷ் மொழியில இருக்கு, ஸ்பானிஷ்ல இருக்கு, ஜெர்மன்ல இருக்கு, நேபாளில இருக்கு. இப்போ இந்த மொழிகள்லாம் அது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. இதெல்லாம் யார் பண்ணுகிறார்கள்? எத்தனையோ அடியார்கள் இந்த மொழிபெயர்ப்பெல்லாம் பண்ணி அதை ஜாக்கிரதையாக பரிசோதித்து அந்த விஷயங்களை இங்கே பதிப்பிடுகிறார்கள், பதிவு செய்கிறார்கள். அதே போல எத்தனையோ வீடியோஸ் நம்ம போடுறோம், அதெல்லாம் அடியன் போடுவதில்லை. ஏதோ லைவா பண்ணுவது அடியன் பண்றேன். மற்றபடி எத்தனையோ நம்முடைய யூடியூப் சேனல்ல இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ வீடியோக்கள் அதெல்லாம் யார் பண்ணான்னா பல அடியார்கள் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கிறார்கள். அதனால இதெல்லாம் அடியன் தனியா பண்ணினதுங்கிறது எதுவுமே இல்லை. இதுல இன்னும் சொல்ல போனா அடியன் பண்ணின காரியம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. மற்றவர்கள் பண்ணின காரியத்தை பார்த்தா நிறைய இருக்கும், ஆனா பேர் மட்டும் அடியன் வாங்கிட்டு போயிடுறேன். அதனாலே இந்த வெப்சைட்டா இருக்கட்டும், யூடியூப் சேனலா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் முதல்ல எம்பெருமான் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் அவர்களுடைய கருணையினாலே நமக்கு கிடைத்தது. மற்றும் பல பல அடியார்களுடைய முயற்சியினாலே இது ஏற்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு குழு ஏற்பட்டது, இந்த வலைத்தளம் ஏற்பட்டது.
இதுக்கெல்லாம் நாம் எம்பெருமானுக்கும் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்களுக்கும் எப்பொழுதும் கிருத்தஜதையோடு இருக்க வேணும். அதுதான் நம்மாலே பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம். மேலும் மேலும் நிறைய கைங்கரியங்கள் பண்ணணும். அதாவது நாம் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. நம்முடைய பூர்வர்கள் பண்ணின விஷயங்களை பார்த்தா, அதாவது ஒரு சௌகரியமும் இல்லாமல் அவர்கள் எவ்வளவோ காரியங்கள் பண்ணியிருக்கார்கள். நமக்கு இவ்வளவு சௌகரியம் இருக்கு, எல்லா விதமான ஒரு தொழில்நுட்ப வசதிகளும் இருக்கு. இப்படி இருக்கும் பொழுதும் நாம் இவ்வளவுதான் பண்ணியிருக்கோம் தான் நாம் பார்க்கணுமே தவிர, ரொம்ப பண்ணிட்டோம்னு நினைச்சு நம்ம திருப்தி அடைஞ்சிட்டோம்னா மேலே நம்மளால காரியங்கள் பண்ண முடியாது, கைங்கரியங்கள் பண்ண முடியாது. நிறைய கைங்கரியங்கள் இன்னும் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கு எல்லா அடியார்களும் சேர்ந்து இந்த விஷயங்களை எல்லாம் பண்ண வேணும். அதுக்கு எம்பெருமான், ஆழ்வார்கள், ஆச்சாரியர்கள் இவர்களை எப்பொழுதும் நாம் பிரார்த்தித்து இருப்போம். சுருக்கமாக ஆங்கிலத்திலையும் இந்த விஷயங்களை பகிர்ந்துடுறேன். நிறைய பேர் தமிழ் தெரியாதவர்கள் இருப்பார்கள். அவர் வெப்சைட் koil.org, our YouTube channel, all of this is a blessing we got from Srimad Narayana, Alvars and Acharyas. There is nothing which I have done majorly in this. The only blessing Adiyan got is the Acharya Sambandham, listening to Kalakshepams from wonderful Acharya scholars, and by the grace of Bhagavan Alvars Acharyas, somehow Adiyan got this interest to share this with others. That is also a blessing by Bhagavan only. It is not anything based on my own effort. And more so, whatever translations, yes, we have done some translations in English, that is done by Adiyan. But beyond that, there is so much content we have in Hindi, Telugu, Malayalam, Kannada, and then Nepali. Now we have Turkish, Spanish, Odia, so many languages we have content. All of these were not done by me. None of the languages are known to me. So all of these content are created, proofread, worked by many, many Bhagavatas who have all contributed for the growth of our website. Similarly, all our YouTube videos, live videos are done by me, but there are so many other videos which are present in our YouTube channel. Many Santai videos, many lecture videos, shorts. All of these are not done by me. These are done by many, many Bhagavatas who have contributed a lot for this website and YouTube channel. So it's a collective effort, but usually I get the name for most of these things, even though this is done by many, many Bhagavatas. So ultimately, this is a blessing. This is a great benediction given by Bhagavan Alvars Acharyas to all of us to engage in Kainkariams together. We should think that we have only done a little bit, if we have done anything. There is so much more to do. We have to think about Alvars Acharyas, what they have done with very little comforts, very little facilities. Now we have so much technology, so much comfort at home, and other benefits we have. Still, we are able to only do so little. So we have to think about what we have to do. We have to reach out to so many Bhagavatas who are in our Sampradayam, who are eager to learn our Sampradaya principles, and even those who are outside our Sampradayam, who are eager to learn about our Sampradayam and practice our Sampradayam. So we have to give our Purvacharyas treasure to everyone as best as possible, as much as possible in our lifetime. That is the purpose of our life. We are here to do whatever we can as Kainkariam to Bhagavan Alvars and Acharyas. So that is what we have to focus on. That is what we have to do in the coming time also. That is the purpose of our life. So let us pray to Bhagavan Alvars Acharyas to give us more and more Kainkariams, to be together in this satsangam, to be together in this wonderful Goshti. This occasion, this birthday is just a reason for us to gather together. It is not anything to celebrate. My birthday is not worthy of celebration, but because all of the Goshti Bhagavatas, they desired to have such engagement, which turned out to be a very nice engagement, where we have got wonderful interaction with all the Bhagavatas. The children of the Varavara Muni Vidyalayam, they recited the Pasurams and Shlokams very nicely.
So it's just an opportunity for us to gather together. We have to have some reason, and this happened to be a reason. So let us focus on the Goshti, let us focus on the Kainkaryams we have to do and what we have lined up. So many books have to be published. We have prepared so many books. We are going to release them soon. So a lot of Kainkaryams have to be done. So all of us have to work together in this Embermanar's Kainkaryam, and we have to fulfill our Alvar's Acharya's desires. Let us focus on that. Alvar Embermanar, Jiyar Tiruvadigalai Sharanam, Jiyar Tiruvadigalai Sharanam. அடியே ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. எல்லாருமே எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கணும்னு தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை. நமக்கு எப்படியுமே நம்ம மே மாசம் எல்லா குழந்தைகளும் நம்ம வர வச்சு சொல்ல வைப்போம். அப்ப எல்லாரும் சொல்லலாம். எல்லா குழந்தைகளும் சுவாமியோட மங்களா சாஸ்திரம் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் உண்டு. எல்லா குழந்தைகளும் வர வித்யாலயா மூலமா அது கோவில்.orgங்கிற அந்த ஒரு வைணத்தை கட்டிட்டு நம்ம எல்லாருமே ஒருங்கிணைஞ்சு இருக்கோம். இதுக்கு நடுவில் நமக்கு அம்மாதாருக்கு நாங்க தனி கிருதஜ்ஞதை சொல்லணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு சொல்லித்தரதோட இல்லாம அவங்க ப்ரோக்ராம் நடத்தி குழந்தைகளுக்கு கொஸ்டின் கேட்டு அதெல்லாம் பண்றது எங்களுக்கு பெரிய பாக்கியம். அதனால அடியே ப்ரோக்ராம்ல நிறைய பேர் பேசணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தா எல்லாருமே பேசி ஒரு வீடியோ கிளிக் பண்ணி அதை சுவாமியோட திருவடி பண்ணலாம். டைம் கம்மியா இருக்கிறதுனால அவளுக்கும் சுவாமிக்கும் கைங்கரியங்கள் கோவிலுக்கும் போகணும். அதனால நம்ம எல்லாரும் சமைக்கணும். எல்லாரும் நினைக்கிறவாலும் சமைக்கணும். எல்லாரும் அதை வீடியோவா போட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வடிவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கா அதை பண்ணி சுவாமி பண்ணலாம். அடியே ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. எல்லாருக்கும் தன்யோஸ்மி. சுவாமி தேவரிக்கும் மகாருக்கும் தன்யோஸ்மி. அடியே பாக்கியம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. ரொம்ப சந்தோஷம் அடியார்கள் எல்லாரும் இன்னைக்கு பொதுவா கூடி இருக்கிறதுக்கு. அடியே எல்லாரும் நிறைய கோயில்டார் பத்தி சொன்னேன். ஸோ நீங்க இவ்வளோ உங்களோட மனசுல இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது சந்தோஷமா இருந்தது. நீங்க தொடர்ந்து இந்த கைங்கரியங்கள் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சொல்ற மாதிரி அவர் கோயில்டார்ல சொல்லிக்கிற உபன்யாசங்கள் காலக்ஷேபங்களை கேட்டு அதுபடி வாழ்க்கையில நடக்கும். அதுதான் அவருக்கு செய்யறது பெரிய விஷயம். எல்லாரும் செஞ்சுட்டு இருக்கா, அது போல இவரும் செஞ்சுட்டு இருக்கார். ஆனா அதை கேட்டு நடந்ததெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு. அதனால அதை பத்தி குழந்தைங்களுக்கோ மற்றவாளுக்கோ அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணாலும் 4 பேர் பயனடைஞ்சா அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷம். அதனால நீங்க எவ்வளோ உங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்லேருந்து வெளில இப்ப இந்த கைங்கரியத்துக்காக பண்ணிட்டு இருக்கு, அதே மாதிரி இன்னும் ஸ்லோவா அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்லேருந்து டோட்டலா வெளில இதுல பூரா கைங்கரியத்துல எல்லாரும் இன்வால்வ் ஆகும். அது இந்த கைங்கரியமா இருக்கட்டும், கோயில் கைங்கரியமா இருக்கட்டும், அது என்ன கைங்கரியமா இருந்தாலும் அப்படின்னு விண்ணப்பிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். ஆழ்வாரின் பெருமானும் ஜெயத்திரவில்லை. அடியேன் சேவிச்சுக்கிறோம். அடியேன் சுவாமி, அடியேன் அம்மங்கார், அடியோன்கள் தண்டன் சமர்ப்பிச்சுக்கிறோம். ரொம்ப பாக்கியம். அடியேன் லைக் ஜெயஸ்ரீமா மென்ஷன்ட் க்ஷமிக்க பிரார்த்திக்கிறோம். We could not give opportunity to everyone because we are pressed in time. Swami has to continue with his kaingaryams. So let us all thank Swami and Ammangar for sharing this beautiful day with us and giving us this great bhagyam today. So many adiyars can share their humble thoughts as in the form of a video. We would love to release them one by one in our YouTube channel. Adiyen Srimate Ramanujaya Namaha. Adiyen Swami. Adiyen Devi Tiruvadigalukku, Devi Ramangarukku பல்லாண்டு தெரிவிச்சுக்கிறோம். அடியேன் பாக்கியம். அடியேன் ராமதாஸ். சரி, அடியேன் சூடாமணி. ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரும் வந்ததுக்கு அடியோடைய கிருத்தஞதை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் ஜாயினிங். சுவாமிக்கும் லக்ஷ்மி அம்மகாருக்கும் அநேக மங்களாசாசனங்கள், ஆச்சாரியன் பகவத் மங்களாசாசனங்கள் நிரந்தரமா பொழியணும். அவ மேல இன்னும் கைங்கரியம் நல்லா வளரணும். நீர் பண்றதோடு இல்லாம எத்தனையோ பேரை பண்ண வைக்கிறேன், அது பெரிய விஷயம். அது இன்னும் இப்படியே நடக்கணும்னு பெருமாளை பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். மங்களாசாசனம் சுவாமி. அடியேன் சரி.
அடியேன் சுவாமி, ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த டைம்ல தேவரிக்கும் அம்மங்காருக்கும் பல்லாண்டு பாடுறதை விட நாங்க சாஷ்டாங்கமா சேவிச்சுக்கிறதுக்கு மட்டுமே எங்களுக்கு உரிமை உண்டு. அவ்வளவுதான் தகுதி எங்களுக்கு. வேற எதுவும் சொல்லவும் முடியல. அடியேன் சுவாமி. அடியேன் தான். சரி அடியேன்.